विदेशी भूमि रे बढ़िथिबा हिंदू धर्म सह मेल खाउथिबा धर्म। जजिदी किए राजधानी दिल्ली को काहींकी आसुछंती, भारत रे काहींकी स्थिर हेबाकू चाहुछंती, सेमानंकू काहींकी शैतानर उपासक कुहा जाए रु अधिक नरसंहार को सम्मुखीन करी एही धर्म आज भी जीवित रहिबा किपरि? प्रकृत रे हिंदू धर्मर हराइथिबा गोत्र की रे कौन घटिथिला? सेमाने प्रत्येक मीडिया चैनल रे किपरि आक्रमण करिथिले? भारतरू जजिदी माने कौन चाहुछंती जानिबाकू भिडियो रे शेष पर्यंत रुहंतु। जजिदी मानंक विषय रे आपण प्रथम थर शुणुथिबे हुएत, कारण एहा विश्वर अज्ञात धर्म। शताब्दी गुड़िकरू ताहा उपरे अत्याचार हेउछि। ताहाकू शेष करिबाकू ओटोमान साम्राज्य बास्तरी थर आक्रमण करिथिला। इसेस निजर हजारो आतंकवादी को पठाइथिला, किंतु एही धर्म निज संस्कृति को छाड़ी नथिला। जजिदी माने मुख्यतः इराकर सेखान, सिंजार, झको, सिंजार जिल्ला गुड़िकरे सिंजार पर्वत चारिपाखरे स्थिर होइछंती। सेहीपरि सिरियार अल जजीरा, अखरिन, अलेप्पो प्रदेश गुड़िकरे जबल समानरे, तुर्कीर दक्षिण पूर्व अंचल गुड़िकरे मार्दिन, बातमान, सानलिउरखा, सिरनाक, दियारबाकिरे, जर्मानी, आर्मेनिया, जॉर्जियार किछि भागरे मध्य अछंती। जजिदी अर्थ या सिद्धि, या अर्थ दक्षिण, सिद्धि अर्थ सफलता किंबा पूर्ण। एहीपरि जजिदी माने देवता कार्तिकेयंकर भक्तिरे दक्षिण भारतरे सिद्धि पाइथिबा लोक, किंतु आतंकवादी मानंकर अत्याचार रे जजिदी होइगले। किंतु एबे भी दुई नामरे बड़ भिन्नता नाही। सेहीपरि जजिदी माने हिंदू मानंकर धर्म परंपरा गुड़िकरे मध्य भिन्नता नाही। पुरातत्वित्ता माने दक्षिण भारतर इतिहासकार माने कहंती जजिदी माने भारतर प्राचीन हिंदू मानंकरू आसीथिबा हराइथिबा गोत्र। प्राचीन कालरे तामिलनाडुरू मध्य प्राच्य को चली जाइथिले। इतिहासकार मानंको अनुसारे जजिदी माने प्रथमे तुर्कीर आदियामन सहर को पहुंचीथिले। सेतेबेलर कुर्दिस्तान। आदियामन नाम तामिलनाडुरू आसीथिबा जजिदी मानंको कारणरू आसीथिला बोली कुहा जाए। आदि अर्थ प्राचीन, यामन अर्थ दक्षिण। एहीपरि आदियामन अर्थ प्राचीन दक्षिण। एहा जजिदी मानंकर आगमनर प्रमाण। ईरान, इराक आतंकवादी माने मानि नथिले भी जजिदी माने निजे हिंदू मानंकर भाई भौणी बोली कहंती। सेमानंकरे हिंदू मानंको सह मेल खाउथिबा अनेक चित्र अछि। उदाहरण स्वरूप एही महिलार शाढ़ी सिसेक। एही चित्र इराकर लालेस माउंट भ्याली रे लालेस मंदिर रे अछि, जजिदी मानंकर पवित्र धार्मिक केन्द्र। चित्र रे महिला दक्षिण भारतीय शैली रे शाढ़ी पिंधिछंती, विशेष करी बिंदी। केशरे दक्षिण भारतीय महिला मानंको भଳି बन। केवल सेतिकी नुहे, से भगवान मृगणुंकु पूजा करुथिबा भଳି देखा जाउछि। मृगणु भगवान शिवंकर पुत्र कार्तिकेय। दक्षिण भारत रे अनेक मंदिर। लालिस मंदिर रे सेमानंकर पूजा जजिदी माने दक्षिण भारतरू आसीथिबा हिंदू मानंकर हराइथिबा गोत्र बोली कहे। सेमानंकर परंपरा गुड़िक मध्य हिंदू मानंको सह मेल खाए। सेमाने प्रकृति पूजा करंती, जल, सूर्य, चंद्र, खसल हिंदू धर्म भଳି। लालेस मंदिर रे सर्प चिन्ह अछि, हिंदू धर्म रे नागदेवता चित्र भଳି। सेमाने मोक्षकू मानंती, निजे ईश्वरर सृष्टि बोली कहंती, हिंदू माने ईश्वरर पुत्र भଳି। सेमाने मध्य एप्रिल रो प्रथम सप्ताह रे नूतन वर्ष पालन करंती। नूतन वर्ष पालनर प्रणाली अनन्य आकर्षणीय। महिला माने, पुरुष माने समस्ते हातरे दीप धरी रागी भगवानंकु प्रार्थना करंती वर्षटी पूर्ण रूपे सुख शांति रे रहु बोली। किंतु कट्टरवादी माने आतंकवादी मानंकु एही शांति सुकार्य होई नथिला। आउ आरंभ हेला अत्यंत भयंकर समय। वास्तव रे 2011 पर्यंत सिरिया, इराकरे आरब स्प्रिंग नागरिक युद्धरे इस्लामिक स्टेट नामक आतंकवादी संगठन बढ़िथिला। नूतन सैनिक माने आसीथिले।
ସିରିଆରୁ ଇରାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସେସ୍ ବ୍ୟାପିଥିଲା। କେହି ରୋକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ 29 ଜୁନରେ ଅବୁ ବକର ଅଲବଗଦାଦି ନାମକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଇସଲାମିକ ଖିଲାଫତର ଆଧାର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସିରିଆର ଅଲେପ୍ପୋରୁ ଇରାକର ଦିଆଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟାପ୍ତିରେ କୁ ନୂତନ ନାମ ମିଳିଲା, ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇରାକ ଆଣ୍ଡ ଲେଭାଣ୍ଟ। ସିରିଆରେ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇରାକ ଆଣ୍ଡ ସିରିଆ ଡିସେସ୍ କିମ୍ବା ଦାଇସ୍। ଅବୁ ବକର ଅଲବଗଦାଦି ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିବାକୁ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ। ପ୍ରଥମ, ମୁସଲିମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁସଲିମ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଇସଲାମିକ ଖିଲାଫତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଦୁଇଟିରେ ବିରୋଧରେ ଥିଲେ କାଫିର, ଦଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁ। ଅଗଷ୍ଟ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ମାଉଣ୍ଟ ସିଞ୍ଜାର ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଯଜିଦୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅଖର ଦେଇଥିଲେ, ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜୀବନ ଦେବୁ, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଯଜିଦୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ଏକ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟକୁ ଯାଏ କିମ୍ବା ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମୁକ୍ତ ପାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମରେ ଧର୍ମାନ୍ତରଣର ଧାରଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଣ୍ଠୁଇ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଯଜିଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟ୍ଟରତାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜନଦାସୀ ରୂପେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବଳାତ୍କାର, ଅନଲାଇନ ମାର୍କେଟ ସ୍ଥାପନ କରି ଯଜିଦି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାଜି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଦିନକୁ 4 ଶବଟରାକସନ 5 ଥର 10 ଥର ବଳାତ୍କାର। କେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ କିମ୍ବା ପଳାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଟି କାଟି ମାରିଥିଲେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ମାରିଥିଲେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରଗୁଡ଼ିକ ଯଜିଦୀମାନେ ଆଜି ବି ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନରକରୁ ବାହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି। ତେଣୁ ଯଜିଦୀମାନେ ରାଜଧାନୀ ଡେଲ୍ହିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। 2014 ନରସଂହାର ପରେ ଯଜିଦି ନେତାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯଜିଦି ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଦ୍ର ହଜାନ ଡେଲ୍ହିକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବୁଝି ନେଇଥିଲେ। କାରଣ 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜିଦି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାନଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଡ଼ିଆ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ। ସେହି ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ଅନେକେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯଜିଦୀମାନଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝି ରିଲିଫ୍ ମେଟେରିଆଲ ପଠାଇଥିଲେ, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଜିଦୀମାନଙ୍କର ଆଶା ଭାରତ ଉପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା। ତେଣୁରେ ଯଜିଦି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଫାଉଣ୍ଡର ମିର୍ଜା ଇସମାଇଲ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଶେଖ ମିର୍ଜା ଇସମାଇଲ। ଧାର୍ମିକ ନେତା, ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଯଜିଦୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଯଜିଦି ଧର୍ମ ଭାରତରୁ ଆସିଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଭାଗ ବୋଲି ବିଶ୍ୱକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇରାକ, ସିରିଆରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ପରେ ମିର୍ଜା ଇସମାଇଲ ଯଜିଦୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକ ଦେଶ କାର୍ତ୍ତିକେୟସ୍ତାନ ମାଗିଥିଲେ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ନାମରୁ ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବି ରଖିଥିଲେ। ଭାରତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ମିର୍ଜା ଇସମାଇଲ ଡେଲ୍ହିକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ନିଜର ମୂଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି କହି ପୃଥକ ଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ମାଗିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟସ୍ତାନକୁ ଭୋଟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଯଜିଦୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି। ଡେଲ୍ହି ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଉପରେ ଆଶା କମି ନଥିଲା। ଏକ ଯଜିଦି ଛାତ୍ର ହୁସେନ ଏକ ଏନ୍ଜିଓର ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ନିଜ ସମୁଦାୟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର କହିଥିଲା।
ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସେୟାର କରି କହିଥିଲା, ଆଜି ବି ଅନେକ ଯଜିଦି ମହିଳାମାନେ କଟ୍ଟରବାଦୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର। ନଭେମ୍ବରରେ ଏକ ଯଜିଦି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଲୋକମନ୍ଥନ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସିଥିଲା। ସେଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟ ଖଦ୍ର ହଜୟାନ କହିଥିଲା, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ, ଆମର ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି। ଐକ୍ୟରାଷ୍ଟ୍ର ସମିଷ୍ଟି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତାଜାରେ ଇସେସ୍ 150 ଯଜିଦି ପରିବାରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ବି ଯଜିଦିମାନେ ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ, କଟ୍ଟରବାଦୀମାନେ କେବଳ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ହିଁ ଯଜିଦିମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ କାରଣ ଅଛି? ଏଥିପାଇଁ ଯଜିଦିମାନଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ଖୋଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍ତବରେ ଯଜିଦି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉମୟଦ ବଂଶ ଖୋରଟ ଚାରିପାଖରେ ଶାସନ କରିଥିବା ଏକ ଶେଖ କରିଥିଲେ। ଯଜିଦି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରୁ କିଛି କିଛି ନେଇଥିଲେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ବାପ୍ଟିଜମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରୁ, ଖତ୍ନା ପଶୁମାନଙ୍କର ବଳି ଇସଲାମରୁ, ଅଗ୍ନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକୃତି ପୂଜା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ। ସେମାନଙ୍କର କବରର ମୁହଁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥାଏ ପାର୍ସୀ ଧର୍ମର ଭାଗ। ତଥାପି ବାଇବଲ, କୁରାନକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଲ୍ଲାହ, ହଦିସ, ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ନବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱରେ 7ଟି ଦେବଦୂତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କରେ ମଲକ ତାଭୁସ ପାଭଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଦିନକୁ 5 ଥର ମଲକ ତାଭୁସ ପୂଜା। ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ମଲକ ତାଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଦେବଦୂତ ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଲକ ତାଭୁସର ଏକ ନାମ ଶୈତାନ। ଆରବିକରେ ଶୈତାନ ଅର୍ଥ ଶୈତାନ। ଏହା ହିଁ କାରଣ ଯଜିଦିମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି କଟ୍ଟରବାଦୀମାନେ ଯଜିଦିମାନେ ଶୈତାନ ପୂଜା କରନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତି କାରଣରୁ ଯଜିଦିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଜିଦିମାନେ ନିଜର ଇତିହାସ ଉନ୍ନତିକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏକଦା ଯଜିଦିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏବେ ହଜାରରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଉନ୍ନତି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ହାତ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବା ନାହିଁ। ଇରାକ ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତେଲ ସହଭାଗୀ। ଯଜିଦିମାନଙ୍କୁ ସିଧା ସାହାଯ୍ୟ ଭାରତର ରଣନୀତିକୁ ଆଘାତ କରିବ। ଦେଶରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଅର୍ଥ ଭାରତ ଏବେ ବି ମାନବୀୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୀମିତ ବଜେଟ ଦେଶ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଯଜିଦିମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବଡ଼ ଭାର ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ ଭାରତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଯଜିଦିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ତାହା କହି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।